खालिद रसूल साहब इम्तियाज़ साहब तो गल कर रहे हैं और गिला भी कर रहे हैं कि सारी तनकीद मीडिया वालों भी बाकी सियासी जमातों वालों भी केपी के गौरमेंट तो होंगी है तो पंजाब हुकूमत के उत्ते गल ही क्यों नहीं करता। हालांकि मेरी ज़ाती मेरी राय है कि पंजाब हुकूमत से भी तनकीद की जाती है और बड़ी सख्त तनकीद की जाती है बहुत सारी जगह के उत्ते, लेकिन शायद उसकी वजह यह है कि चूंकि साढ़े हाँ यह है कि आटा गोदी हिलदी क्यों है वो वाला मामला हो जाता है। ਤੁਹਾਡੀ नज़र ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ तहरीक इंसाफ वास्ते ਜਿਹੜੇ एक मेरा पहला सियासी सवाल है बाद पंजाब हुकूमत आगे तहरीक इंसाफ 3 सालों के अंदर उस तरह एक मुनज़्ज़म और मरबूत तरीके के नाल मुलाकात बंद हो जाना खालिद साहब की बहाना नहीं है, ठीक है ना। सियासी जमात बंद रस्ती खोल दिया ने की वजह है कि तहरीक इंसाफ जिदा कि पॉपुलर वोट बैंक है अवामी जी सपोर्ट भी हासिल है वो एक पेज ते खड़ी होके अपने कायद वास्ते उस तरह तहरीक नहीं चला पाई। देखो जी ये पिछले 3 साल के सारे के सामने है गल होंगी कि जो भी कोई तहरीक चलती है ना वो 2-3 चीज़ां बड़िया लाजमी ने। पहली गल है कि एक ऐसी इंस्पायरिंग लीडरशिप या ऐसे 1 या 2 या 4 अफराद जिहड़े कि लोगों को मोटिवेट कर सकन उन्होंने वास्ते रोल मॉडल होण और हर तरह की एक कुर्बानी देने भी तैयार होण। अच्छा जरा PTI दे विच खान साहब का माशाअल्लाह कद काठ इन्ना ज़्यादा है और उन्होंने असर नफूज इन्ना ज़्यादा है कि आर्मी ने जी हाँ जी। तो उस तो बाद जी उन्होंने दूसरी सैकेंड टीयर और थर्ड टीयर की लीडरशिप है वो दरम्यान जो ना एक तो फर्क काफ़ी है। अच्छा हुण होया है कि जी 9 मई के वाक़े तो बाद उन्होंने सैकेंड टीयर और थर्ड टीयर के भी जोड़े बड़े जाणू माणू जोड़े लोग सन लीडर सन वो भी अनफॉर्चुनेटली सारे अंतर ने। अच्छा ये जोड़े अंतर ने इस वे सैकेंड टीयर के लोग इन्होंने पास के तहरीक चलाइया ने इन्होंने पता है कि मोबलाइज किस तरह किया जाता है ऑर्गेनाइज किस तरह किया जाता है एंड सो ऑन सो फोर्थ। तुसी माशाअल्लाह क्योंकि इन्ना सियासत को कवर किया ये भी एक फन होंगे हर बंदे के वास नहीं होंगे। तुहानू याद होएगा कि जो मतलब है कि नवाज शरीफ साहब बाहर भेजा गया परवेज़ मुशर्रफ के जमाने के तो कोशिश की उदों खोसा साहब बनाया इन्होंने सिंध का सॉरी पंजाब का नून लीग का हैड बनाया पूरे टिल ला लिया लाहौर के कोई एडा वड्डा मतलब है कि तहरीक पैदा ही नहीं हो सकी। मैनू याद है उन्होंने फौज ने इन्नी की सख्ती की सॉरी पुलिस ने इन्नी की सख्ती की थी वो ख़त्म हो गया। हालांकि पंजाब के लाहौर उन्होंने गढ़ से और पूरा पंजाब के उन्होंने हुकूमत की सी। फिर तुहानू याद होगा कि 5 साल जो इन्होंने बाद पूरे हुए उस बाद शहबाज शरीफ साहब ने कोशिश की वापस इतने आके लैंड करने की जिस अंदाज ने पूरे पंजाब के उदों नत्थ पा के इन्होंने पा दी थी और उस तो बाद वापस भेजना पाया जो कुछ होया जो एयरपोर्ट से होया और उस तो इलावा ईवन सादकाबाद तो जो बंदे मतलब टुरन लगे सन जो उन्होंने की गई उदों। मैं सिर्फ इस वास्ते दस रहा कि तहरीक चलाना मीडिया के सामने या कैमरे सामने कहना या सोशल मीडिया कहना आसान है, अमली तौर पर मैदान के उत्ते चलाना मुश्किल है। तुसी अज तक देखो ना कि जोड़े भुट्टो ने जिस वे फांसी दी गई है तो बाद सानू ये क्या लोग निकले नहीं जी लोग निकले नहीं, लेकिन 50 साल बाद वह भुगतान तुसी भुगतते रहे कि जी अवामी एक जज्बा सी और जिस तरह लोगों ने क्या तो लिहाजा सिर्फ उस चीज़ को इस अंदाज नाल मापना नहीं चाहिए वो अपने महरकात ने। अच्छा फिर एक जो माहौल पिछले अपना 9 मई तो बाद बन गया ना वो इन्ना ज़्यादा होस्टाइल सी कि बड़े लोगों ने कोशिश की है, लेकिन यह कि उस अंदाज नाल उन्होंने एक तहरीक वास्ते भी थोड़ी जी एक स्पेस भी चाहिए वो नहीं मिल सकी। तो लिहाजा मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर वो तहरीक उस अंदाज नाल मैसिव नहीं भी आई लेकिन एक चीज़ जी ना वो ज़रूर तस्लीम करना चाहिए कि सियासी एतबार नाल जिथे भी असी सोशली बहने हाँ वेड़े बहने हाँ चौपाल ते सोशल मीडिया ते फंक्शन ते अगे पिछे जाने हाँ तहरीक इंसाफ ने अपनी शनाख्त मनवाई है और वो जी एक मज़ाहमत की अवामी सियासत है उन्हें अपने आप मनवाया। वही वजह कि अज इस प्रोग्राम से असी गल कर रहे हैं और बाकी जगह पर जी ना गल हो रही है। तो लिहाजा मेरा ज़ाती ख्याल है कि अच्छा एक जी आखिरी चीज़ मैं करना चाह रहा सी कि जो PTI का जो स्ट्रक्चर है ना जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो खान साहब को भी वही मजबूरी रही कि उन्होंने पंजाब के कोई कदावर शख्सियत दाखिल होने तो बचाने वास्ते उन्होंने बुजदार अगे करता। अच्छा और बाकी सूबे भी उन्होंने रहा कि मुतलवन मिजाजी रही पहले इनू करता फिर उस तो बाद दूसरे महमूद खान करता फिर उन बाद इनू करता। इस मुतलवन मिजाजी के नाल जी एक पार्टी हरारकी जी ना वो जिस तरह मैच्योरिटी आनी चाहिए वो शायद मजीद वक्त चाहिए सी वो मैच्योरिटी इस स्टेज पर नहीं लोग एक दूसरे मनने तैयार नहीं क्योंकि सारे कहते कि असीं तेरे बराबर ही हाँ तेरी क्यों मनी असीं। लिहाजा ये तहरीकी और इंतजामी मसाइल ने। हुण आ जाओ तुसीं पंजाब गवर्नमेंट के उत्ते देखो जी पहली गल है कि बंदे का इम्तहान वो होंगे कि जो कहते हैं राह पे जावे या वाह पे जाड़े। अच्छा हुण पंजाब हुकूमत CMS सब जी आईया ने उस तो बाद एक पूरा एक मीडिया है लाओ लश्कर है इकदाम हो रहे हैं। हमेशा की होंगे कि जो 3 साल हो जाते ना हुकूमत चलाते हैं
ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪੜ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਲਾ 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 ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਲੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਮਲੀ ਅਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਲ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸੂਬਾਈ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 5-6 ਤੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਦੇਖ ਲਓ। ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੁਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਉਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੈਂਕੜੋਂ ਬੇਸਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਯਾਰ ਇਹ ਨਿਰੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਮਸਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਧੜਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਨੇਵਾਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੜਾ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਣਾਈ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੇਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ ਨੇ ਔਰ ਔਰੰਜ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਕਰਤੇ, ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹਿਜਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਾਅਦ ਭਰਿਆ ਕਿੰਨੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੀਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕਿਸਾਨ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਟਨ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡ ਸੈਂਟਰਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਟਨ ਦੇ ਨੇ, ਕਣਕ ਦੇ ਨੇ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਅਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਤਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿਸਾਬੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਨਸੂਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਕਾਇਕ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਭਾਜੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਦਿਓ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿਓ, ਹਸਪਤਾਲ ਚੰਗਾ ਦਿਓ, ਸਕੂਲ ਚੰਗਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇਨਕੰਬਰੈਂਸ ਦਾ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਐਵਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, 14 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਨੇ ਔਰ ਬਜਟ ਵੀ 1240 ਅਰਬ ਦਾ ਬਜਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ NFC ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਨਸੂਬੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅੰਡਰਪਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਜੀਹਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 1240 ਅਰਬ ਦਾ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀ ਬਜਟ ਐਰਕੀ 752 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਜਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਈਏ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈਏ, ਜਿਮ ਬਣਾਈਏ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਇਸ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਟਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦਿਓ। ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਮੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਮੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਾਲਿदैन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਮੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਨ। ਵੈਸੇ ਸਕੂਲ ਮੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਨਾਬ 7 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਬੜੇ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਆਇਆ ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 7 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
ਸਿਰਫ ਉਹ ਦਹਾ ਦੂ ਕੇ ਉਸ 7 ਅਰਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 6 ਕਰੋੜ 80 ਹੈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜੇ 200 ਅਰਬ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ 100 ਅਰਬ ਐਕਸਟਰਾ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 300 ਅਰਬ, ਯਾਨੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾਤ ਦਾ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਬਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਨਹਿਰਾਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ, ਆਮ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਇਕਦਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 31,000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਪੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 50% ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਲਕੀਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 31,000 ਨੂੰ 8,400 ਰੁਪਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਜੀ ਗੁਰਬਤ ਘਟ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 8,400 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹਾਤ ਨੇ। ਟੈਕਸ ਖਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੇ 50,000 ਜੁਰਮਾਨਾ, ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੈਫਟ ਟਰਨ ਰਾਈਟ ਟਰਨ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਆ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਤੇ ਲਾਓ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਸਿਰਫ ਨਾਰ ਰੋਡ ਤੇ 3-4-5 ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ, ਤਨਕੀਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨਸੂਬਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ? जैसे मैं कहना जी कि ठीक है, एक दो केस करप्शन दे आ गया, सॉलिड वेस्टमेंट सुथरा पंजाब दे, लेकिन अगर मजमूई तौर पर गल करिए तो वाकई सुथरा पंजाब का इंपैक्ट नज़र आ रहा है। पता नहीं जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, तो ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਰਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਲੋਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਕੀਤਿਓਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਗਲੀ ਚੋਂ ਦੂਸਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸੀਟ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ। 10ਵੀਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਾ? ਮੈਂ ਗੁਆਵਾ, ਨਈ ਆਬਾਦੀ ਗੁਆਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ। ਲਵੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਕੂੜਾ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣੀ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਲੋ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਹਾਫੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਖਬਰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੂੜਾ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਢੱਕਣ ਕੱਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਟੀ ਡਿੱਗਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੰਬਰੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਕ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਵਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਭੇਜਦਾ। ਲੋ ਜੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਬਿੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਗੈਸ ਦਾ? ਮੈਂ ਵਾਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਸਾ ਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢਿਆ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਜੈਸੇ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, 2.5 ਕਰੋੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਿੱਲ।